गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत है जफरनामे दा टीका। आओ उस दा खिगला भाग सरवण करन दी कोशिश करिए जी। इस विच जफरनामे दी संपूर्णता उपरंत आप जी ने जो मेन कुछ नुकते ਹਨ अंत विच ਉਹ ਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਲਾਭਵੰਦ ਹਨ। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। हुण तक औरंगजेब दी बेइंसाफी, कपट ते अधर्म आदि बदियां उसनूं ने तड़क होके दसियां हन, पर उस विच गुण भी से। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਹੁਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੇ ਚਾਲਾਕ ਦਸਤਸਤ ਚਾਬਕ ਰਖੇਬ। ਅਰਥ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਬੀਨ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜ ਅਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਮੂਲ ਚੇ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲਸਤ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ खुदावंद मुल्कस्त साहिब अमीर। अर्थ के रूप दा सुंदर है, त्रिखी बुद्धि वाला है, देश दा मालक है ते अमीरां सरदारां या हुक्म करन वालियां दा भी साहिब है। मूल बतरतीब दानिश बतदबीर तेग खुदावंद देगो खुदावंद तेग। अर्थ, तलवार दी जुगत नाल ते दानाई दी विधि नाल तू काम कर रहा है, इस करके तू देग ते तेग दा मालक हो रहा है। मूल के रोशन ज़मीर अस्त हुस्नल जमाल खुदावंद बख्शंदा है मुल्क माल। अर्थ, हाँ दानिशमंद अकल वाला है, रूप दा सोना है, मुल्क ते माल दा मालक भी है ते बख्शण वाला भी है। मूल के बख्शिश कबीर अस्त दर जंग को मलायक सिफत चूं सुरियाश को। अर्थ, बख्शिश वड्डी है ते जंग विच पहाड़ तुल है, ताकतवरी सिफत है, प्रताप खितिया तक है मानो। मूल शहनशाह औरंगजेब आलमी के दाराए दौरस्त दुरअस्तदी। अर्थ, जहान दे तखत नूं शोभा देण वाला शहनशाह है, जमाने दा पातशाह है, पर दीन उस तों दूर है। अगे हुण रब दी मेहर नाल अपने बचाओ, रब दी सिफत ते औरंगजेब दे अधर्म दे कथन चलदे हन। मूल मनम कुश्तनम कोइयां बुत परस्त के ओ बुत परस्तंद मन बुत शिकस्त। अर्थ, मेरी लड़ाई ते मरना मारना बुत परस्त पहाड़ियां नाल सी, पहाड़िए बुत परस्त हन, मैं बुत शिकन हाँ। इस तो अगले शेर विच औरंगजेब नूं तनस दिती है कि तू खुदा परस्त नहीं, जे हुंदा तां खुदा परस्तां दी मदद करदा, ना कि बुत परस्तां दी। मूल बबी गर्दशे बेवफाई जमा पसे पुश्त उफ्तद रसानत जियां। अर्थ, देख जमाने दी बेवफाई, बेअसूली, अधर्म जिस दे पिछे पै जावे उसका नुकसान करदा है। मूल बबी कुदरते नेक यजदान पाक के अजियक बदहलक रसानत हलाक। अर्थ, पर नाल देख उस पवित्र ते नेक रब दी कुदरत के एक पासों 10 लख नूं हलाकत पहुंचाउंदा है। मूल चे दुश्मन कुनद मेहरबान अस्त दोस्त के बख्शन दी कार बख्शंदे ओस्त। अर्थ, दुश्मन की कर सकता है जब दोस्त परमेश्वर मेहरबान है, क्योंकि उस बख्शनहार दा कम ही बख्शिश है। मूल रिहाई देहो रहनुमाई देहन जुबारां बासिफ्त आशनाई देहन। अर्थ, ओ मित्र बंदी विचों छुटकारा देण वाला है ते औजणा विच रस्ते दिखालण दी दात देंदा है ते छुटकारा पा टिकाणे पुज गयां दी रसना नूं उस दी सिफत करन दी दोस्ती दान करदा है, सिफत सलाह बख्शदा है। मूल खसम राचू कोरो कुनद वक्ते कार यतीमा बेरू बुर्द बेजख्म खार। अर्थ, वैरियां नूं ओ ऐन वैर दे कम कामयाबी नाल कर लैण वेले अनिਆਂ वांगू कर देंदा है ते अनाथां नूं उन्हां दे घेरे विचों बिना कंडे जिन्ने जख्म लगे दे बाहर कढ लैंदा है। मूल हरां कस कजो रास्तबाजी कुनद रहीमे बरो रहमसाजी कुनद। अर्थ, हर ओ पुरख के जो संसार विच सच्चाई सच दी कमाई करदा है, रहमतां दा साईं उस नाल रहम दा वर्ताव करदा है। मूल कसे खिदमत आयत बसे दिलो जां खुदावंद बख्शी बरवै अमा। अर्थ,
ਜੋ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨੋ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਰਹੇ, ਜਾਣ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ, ਅਗਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਰਵੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ। ਅਰਥ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਯਾਨੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੂਲ ਅਗਰ ਬਰਯਕ ਆਇਤ ਦਹੋ ਦਹ ਹਜ਼ਾਰ, ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਔਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਦਗਾਰ। ਅਰਥ ਜੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਰਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ, ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਹਸਤ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਰਥ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਿ ਔਰਾ ਗਰੂਰ ਅਸਤ ਬਰ ਮੁਲਕੋ ਮਾਲ, ਵ ਮਾਰਾ ਪਨਾਹ ਹਸਤ ਯਜ਼ਦਾ ਅਕਾਲ। ਅਰਥ ਜੇ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਉਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਯਜ਼ਦਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਮੂਲ ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਮਸ਼ੋਜ਼ੀ ਸਿਪੰਜੀ ਸਰਾਏ, ਕਿ ਆਲਮ ਬੇਗੁਜ਼ਰਤ ਸਰੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਏ। ਅਰਥ ਤੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚਲਣੀ ਸਰਾਹ ਹੈ, ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਜਹਾਨ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਕਿਸੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਬਬੀ ਗਰਦਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਈਏ ਜ਼ਮਾਂ, ਕਿ ਬੇਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਬਰ ਹਰ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਂ। ਅਰਥ ਬੇਵਫਾ ਨਾ ਅੰਗ ਪਾਲਣਹਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਤੂੰ ਗਰ ਜ਼ਬਰ ਆਜਜ਼ ਖਰਾਸ਼ੀ ਮਕੁਨ, ਕਸਮ ਰਾ ਬਤੇਸ਼ੇ ਤਰਾਸ਼ੀ ਮਕੁਨ। ਅਰਥ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੱਢ ਨਾ ਕਰ। ਮੂਲ ਚੂੰ ਹਕ ਯਾਰ ਬਾਸ਼ਤ ਚੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੁਨਦ, ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰਾ ਬਸਤ ਤਨ ਕੁਨਦ। ਅਰਥ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਬ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਉਹ 1 ਦੀ ਥਾਂ 100 ਬਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਮੂਲ ਖਸਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵਰਦ, ਨ ਯਕ ਮੂਏ ਔਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵਰਦ। ਅਰਥ ਵੈਰੀ ਚਾਹੇ 1000 ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਵਾਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਖਤ ਹੈ ਜੋ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੀਮਤ ਕੂਦ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੈ ਲਿਖਤ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੈ ਲਿਖਤ ਵਾਕਿਆਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਖਤ ਜਾਂ ਅਹਿਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖਖੇੜ ਬਖੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ, ਇਸ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਕੋਰੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਜਿੱਧਰ ਜੀ ਕਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੇਗਾ। ਛੇਵਾਂ, ਚਾਹੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੋ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੈ,
नहीं ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰ ਮਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸਮ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। 7ਵਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਚੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਮੁਜਬ ਕਾਂਗੜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦਸੀਏ, ਤੇ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਏ। 8ਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਹਾਂ ਸੁਗੰਧਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 9ਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਬੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10ਵਾਂ, ਘੇਰੇ ਕੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਹਿਦ ਤੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 11ਵਾਂ, ਉਸ ਕਮਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਜਾਂ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਸਨ। 12ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਅੰਕ 27 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਮੋਗ ਬਾਣਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਤਿਅਤਾ ਪਈ ਸਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15ਵਾਂ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਆਪ ਦੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਓਲੇ। 16ਵਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਇਆ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ 4 ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। 17ਵਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸਖਤ ਜੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟਵੱਡ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਵੱਲੀ ਮਰੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ 40 ਸਨ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੇਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਟਵੱਡ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਹੋਈ। 18ਵਾਂ, ਦਵੱਲੀ ਨਿਹਾਇਤ ਖੂੰਖਾਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਗਏ। 19ਵਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹਗੀਰੀ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖੁਸ਼ਸ਼ਕਲੀ, ਦਾਨ, ਕਾਮਯਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 20ਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਇਨਸਾਫ, ਦੀਨ ਪਰਸਤੀ, ਸੁਖਨ ਪਰਸਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪਰਸਤੀ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਈਮਾਨ ਤੇ ਵਰਤਾਵ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਖਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਮੁਤਾਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਅਵਗੁਣ ਲਿਖ ਘਾਲਣੋਂ ਰੱਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਇਆ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਆ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਣਕ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਜੋ ਠੀਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗਿਣਵੇਂ ਤੋਲਵੇਂ ਬੇਝਿਜਕ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 21ਵਾਂ, ਸ਼ੇਰ 94 ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਉਸੂਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੈਂ ਜੋ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਭਲੇ। 22ਵਾਂ, ਇਸ ਖਤ ਵਿੱਚ 2 ਇੱਕ ਵੇਰੀ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਛਾਣੀ ਪੁਣੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ, ਭਾਉ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 13-14 ਮੀਲ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ, ਛੇੜਾਂ, ਵਹੀਰਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਮੁਲਖਈਆ ਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੋ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। 23ਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਹੁੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਦ ਸ਼ਿਕੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ 3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜੇ। 24ਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਤਕੀਆ ਸਾਈਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਖਤ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਝੱਲ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੱਬ ਯਾਜ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 25ਵਾਂ, ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਬੀਅਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੱਸ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਨ ਮੂਜਬ ਉਸ ਵੱਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਆਦਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਤੇ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਾਰਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 26ਵਾਂ, ਬੈਰਾੜ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।